الصالحين والأئمة الراشدين شيخنا معلمنا الإخواننا أخواتنا أجمعين خصوصا من الإمام سيد محمد بن عبد الملك الحسن وأصوله وفروعه وجميع مشايخه وجميع تلامذته ثم إلى شيخنا إن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم على تلك النية وأن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والنصر والرسخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزاغ والزلل وأن الله يرزقنا وإياكم وإياهم طول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة وعلوم لدنية وفهم الثاقبة والذكاء والنجابة وأعمال الصالحة المرضية وأخلاق النبوية وحسن الخاتمة في خير ورد وعافية وأن الله يحشرنا وإياهم وإياكم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعلنا وإياكم وإياهم من عباده الصالحين وأولياء المتقين المقبولين المحفوظين المباركين في الدارين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأدخلنا وإياكم وإياهم الجنة بغير حساب وأدخلنا وإياهم وإياكم في الجنة بغير حساب وأن الله يحفظنا وذريتنا أجمعين المسلمين من البلاء والمصائب والأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والآفات والعاهات وكل فتنة وبؤس وضير وشر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعين السوء وأن الله يرزقنا وذرياتنا والمسلمين أرزقا طيبة حسية ومعنوية ظاهرية وباطنية بجاه خير البرية وعلى هدي النية وإلى حد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إنك غضبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران والصلاة الدائم على النبي ابن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان
جد لنا بالغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Bapak, ibu-ibu, jamaah Salat al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita kembali panjatkan senantiasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan taufik hidayah inayahnya kepada kita semua hingga kita kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh barakah, rumah daripada rumah-rumah Allah, baitin min buyutillah, yang mana Allah berikan hidayah kepada kita hingga kita tanamkan niat untuk bersama-sama duduk mendengarkan, mengkaji, membahas daripada warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis beliau yang amat mulia. Kemudian salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada pembahasan Fadlul Iffah wa Syaraful Istighna 'anil Nas. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Tentang bab kemuliaan sifat iffah dan kemuliaan istighna 'anil nas. Iffah itu di mana kita merasa memiliki sifat yang mana kita tidak mudah untuk menampakkan kekurangan atau kebutuhan kita. Iffah. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Dalam Al-Quran disebutkan sebagian mereka itu menyangka orang-orang yang tidak tahu yang mereka tidak mengetahui itu dikira orang yang agniya, orang yang kaya, orang yang mampu. Padahal orang susah juga. Tersebab apa? Sifat ta'affuf mereka, iffah tadi, menjaga kehormatan dirinya. Kemudian al-istighna juga, yaitu istighna itu kita sebanyak mungkin supaya tidak membutuhkan kepada orang lain. Berupaya sebanyak mungkin agar tidak membutuhkan kepada orang lain. Makanya disebutkan itu, kata Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, kata beliau, lebih pintar mana, kata beliau, orang yang hanya dengan secangkir kopi tapi sudah bahagia, syukurnya luar biasa, ketimbang orang yang kalau mau bahagia itu menunggu punya Alphard, punya rumah gedung tingkat 3 misalnya. Nah, ini jelas lebih pintar yang hanya dengan minum kopi sudah bahagia. Karena dia hakikatnya apa? Istighna, dia berusaha sebanyak mungkin tidak membutuhkan kepada orang lain. Bukan sebaliknya, ingin memenuhi semua kebutuhan. Karena kalau bicara tentang nafsu ini, kadada habisnya pasti sudah. Kadada habisnya. Satu cukup, ada lagi. Satu cukup, ada lagi. Ada terus. Nah, itu sudah tabiatnya nafsu kita. Nah,
Sebutkan kata mu'alif, wa min fadaili hadhil ummah, termasuk daripada kemuliaan, keistimewaan daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma ja'alahu Allah taala minal fadli liman sabara ala halihi, yaitu sesuatu yang Allah jadikan daripada kemuliaan bagi orang-orang yang bersabar dengan segala situasi yang ia hadapi, yang ia alami saat itu. Wa kaffa nafsahu anil haram, dan dia mencegah, menahan akan dirinya dari hal-hal yang Allah haramkan. Wa qana'a bil yasir minal ata, kemudian dia merasa puas dengan yang sedikit daripada pemberian Allah, sabar, menerima qanaahnya dengan yang sedikit tadi. Walaupun sebenarnya kalau kita hitung yang sedikit itu pun amat banyak, ya kan? Yang kelihatannya sedikit, kalau kita hitung padahal sangat banyak, bahkan tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung, kada pacang bisa kita, tidak bakalan bisa kita menghitung nikmat Allah itu. Wa ta'affafa an su'alin nas, kemudian bersikap menjaga akan kehormatan dirinya dari meminta-minta kepada orang lain. Wa aqbala 'alal 'amal ma'al i'timadi 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tetap aqbala 'alal 'amal. Ini sudah rumus, kita diwajibkan, diharuskan untuk al-amal, bekerja. Apa yang harus kita kerjakan? Berusaha dengan cara yang halal, yang mana dengan yang halal itu akan mendatangkan keberkahan. Ma'al i'timadi 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta kita dengan berpegang, bersandar tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada bersandar, kada berpegang kepada pekerjaan kita. Oh, kalau bang, wah ini kan ada istilahnya usaha tidak mengkhianati hasil. Secara bujur itu, tapi bukan berarti dengan usaha itu pasti, tidak pasti. Kalau dikatakan orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling lelah bekerja, mungkin kuli bangunan itu paling kaya sudah. Paling lelah membanting tulang, menguras keringat. Tapi memang tidak seperti itu. Nah, Allah sudah membagi rezekinya masing-masing. Tugas kita hanya berusaha tadi. Berusaha. Dan sambil kita beriktimat, berpegang, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bersandar kepada pekerjaan yang kita tekuni. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh muallif, fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sudah pernah ulun ceritakan tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, sahabat yang luar biasa, ikut perang Badar dan ikut perang-perang yang lain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tubuh beliau tuh mungkin terlihat tidak seperti orang lain. Jadi beliau Abdullah bin Mas'ud ini bertubuh pendek beliau. Tapi luar biasa kemuliaan beliau itu. Kata beliau berkata, telah betul sabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuh. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billahi fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, barang siapa orang yang mengalami faqah, kemiskinan, kesulitan di dalam hidupnya, kemudian dia fa'anzalaha binnas, berkeluh kesahnya kepada manusia, lam tusadda faqatuh, maka kekurangannya itu tidak akan tercukupi kalau hanya kepada manusia kita mengadukannya.
Akan tapi barang siapa yang tadi mengalami kekurangan, kepapaan, kemiskinan, kemudian dia berkeluh kesahnya, curhatnya itu kepada Allah, di samping dia juga tetap berusaha, maka fayushikullahu lahu birizqin ajil, maka Allah akan berikan dari kecukupan pada rezekinya itu, baik rezeki yang segera ajilin atau yang ajilin yang akan datang di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian hadis yang berikutnya bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, annama ya'ti ilal insani min ghairi syarahin wa hirsin fahuwa mubarak. Rasul menjelaskan bahwasanya apa yang datang kepada seorang manusia itu, yang mana dia itu mendapati rezekinya itu dengan tidak terlalu berambisi gitu. Sekedar kita itu berusaha, memang itu kewajiban kita sebagai manusia, kita berusaha. Apalagi sampai menghalalkan segala cara, ini jelas sudah tidak dibenarkan. Maka rezeki yang ia dapati itu fahuwa mubarak, kata Rasul. Allah berikan keberkahan tadi. Di antaranya yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal hadal mala khadratun hulwah, faman a'tainahu minha syai'an bi tibi nafsin minna wa husni tu'matin minhu min ghairi syarahin nafsin burika lahu fi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya harta dunia itu khadiratun, hijau, wa hulwah, manis, artinya sesuatu yang amat sangat menarik, ya kata. Siapa yang ada hendak, hijau dan manis, yang semua orang pasti setuju aja kita, sangat menarik. Kata Rasul, barang siapa yang diberikan kepadanya itu minha, dari harta itu, tapi diberikan itu melalui yang ia dapatkan dengan cara yang halal, Allah itu ridha kepadanya, kemudian dengan cara yang baik, tanpa dengan kerakusan, ya kah, ketamaan, maka burikalahu, akan Allah berikan keberkahan di situ. Sebaliknya, wa man a'tainahu minha syai'an bighairi tibi nafsin minna wa husni tu'matin minhu wa syarahi nafsin kana ghaira mubarakin lahu fi. Barang siapa yang kami berikan, kata Allah, diberikan kepada seseorang itu harta yang ia peroleh dengan cara yang tidak halal, yang Allah tidak ridhoi, bi ghairi tibi nafsin minna, kemudian sudah tidak halal, kemudian dia sangat berambisi pulang. Memang sudah seperti itulah. Kalau orang itu sudah berambisi, kemungkinannya dia akan menghalalkan banyak cara. Nah, apalagi sampai menghalalkan yang sebenarnya tidak boleh. Maka harta yang ia dapatkan itu kana ghaira mubarakin lahu fi. Maka dia itu, hartanya itu tidak akan mendapatkan keberkahan. Kalau harta itu sudah kada berkah, hanakai apapun banyaknya, tidak akan membuat ketenangan untuk dirinya, tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Andai kata bahagia pun hanya bahagia yang sifatnya semu, membosankan. Kalau kita melihat di antara cerita sang Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala, sang khalifah yang adil, bijaksana, yang bahkan saat beliau itu diberikan pangkat khalifah itu beliau menolak dan naik ke atas mimbar.
Ini adalah musibah, kata beliau, yang diberikan kepadaku. Beliau menolak. Maka kalian setelah ini pilihlah orang yang kalian sukai yang akan memimpin kalian. Maka apa kata masyarakat saat itu, umat Islam, kami tidak ridha, tidak rela dipimpin kecuali hanya engkau ya khalifah. Akhirnya beliau melanjutkan khutbah beliau, nasihat beliau yang syarat dengan ilmu dan pengetahuan itu. Seorang Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika beliau ini ada seorang perempuan dari negeri Irak datang ke kediaman beliau. Masuk ke dalam rumah, awalnya diketuk. Wahai fulan, assalamualaikum, apakah ada penjaganya ini rumah? Dijawab dari dalam, waalaikumsalam. Silakan masuk, ada penjaganya di rumah ini. Seorang perempuan yang bernama Fatimah. Jadi Fatimah ini istrinya Umar bin Abdul Aziz. Silakan masuk, kata Fatimah tadi, sang istri. Dipersilakan duduk. Oleh si perempuan dari Irak tadi, dilihat-lihat situasi rumahnya. Tidak ada satupun barang yang berharga. Jadi kita kadada yang berharga bang ya pak. Padahal si perempuan ini tujuannya anak mengadu akan kekurangannya kepada khalifah. Kata si perempuan dari Irak tadi, wahai Fatimah, tujuanku sebenarnya ke sini ini ingin memperbaiki rumahku yang rusak. Tapi melihat rumah sampean ini kayaknya lebih rusak ini. Oh, apa kata Fatimah, istri khalifah? Kata Fatimah, wahai ibu, yang membuat rumah rusak itu yaitu orang yang seperti sampean ini. Orang yang sangat memperhatikan akan rumah ini. Padahal kami biasa-biasa saja, bersih saja rumah kami. Mungkin ada barang yang berharga, tapi bukan berarti rusak. Beliau mengajarkan kekonaan yang luar biasa. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki masuk dari pintu belakang, menimba air di sumur, menimba seorang sambil membersihkan kaki yang kotor, penuh dengan tanah. Sekali-kali laki-laki ini melihat si Fatimah. Rupanya laki-laki ini merupakan sang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kata si ibu dari Irak ini, kada tahu, beliau kada tahu sang ibu ini. Wahai Fatimah, menyingkirlah, bersembunyi. Itu ada laki-laki yang selalu menatapmu, kata sang ibu ini. Oh, kata Fatimah, wahai ibu, itu adalah suamiku, sang khalifah ini. Sopan sang ibu nih, dikira tukang tanah, mengambil banyu seorang ke sumur, berarti seriget, ya. Ada sang khalifah ini. Khalifah ini mungkin di atasnya presiden kalau ini. Pemimpin umat Islam satu dunia. Bawahnya ada gubernur-gubernur. Kalau presiden kan cuma satu negara. Kalau khalifah ini satu dunia umat Islam. Akhirnya setelah membersihkan tubuh beliau, sang khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau masuk, berganti pakaian, menyiapkan hidangan untuk tamu tadi. Sang ibu ditanya, wahai ibu, apa keperluan Yan di sini? Kata sang ibu, aku ini memiliki 5 anak. 5 anak, dan kelima-limanya masih belum kawin, kata beliau. Dan aku tidak mempunyai lagi ini biaya untuk menghidupi anak-anakku ini. Mendengar itu, apa reaksi sang khalifah? Beliau menangis akhirnya. Belum menikah 5-limanya, kata beliau. Akhirnya beliau menulis surat yang akan diserahkan kepada gubernur di Irak untuk anak yang pertama, untuk memenuhi uang belanjanya. Alhamdulillah, kata sang ibu. Kemudian yang kedua, untuk anak yang kedua, alhamdulillah. Sampai yang keempat, sang ibu ini selalu mengucapkan alhamdulillah. Tatkala sang khalifah menulis yang kelima, untuk putri yang kelima, sang ibu ini mengucapkan, terima kasih wahai khalifah, terima kasih wahai Umar. Akhirnya beliau tercengang, terkejut. Kata beliau, tadi engkau
aku berikan, engkau memuji kepada Allah. Sekarang engkau memuji kepadaku. Akhirnya yang kelima ini aku tidak jadi berikan, kata beliau. Cukup sudah yang 4 putrimu itu menafkahi yang kelima itu. Nah, akhirnya sang ibu ini pulang dan memberikan surat tadi kepada gubernur di Irak. Setelah sampai di Irak, mungkin jauh tempatnya, beberapa hari, beberapa pekan mungkin. Setelah sampai di Irak, menyampaikan surat dari khalifah. Apa kata gubernur? Gubernur pun menangis ternyata. Ternyata gubernur lebih tahu. Kata gubernur, orang yang menulis surat ini juga sudah meninggal, sudah wafat. Nah, rupanya dalam waktu yang singkat perjalanan itu, sang khalifah pun sudah wafat juga. Walaupun wafat, sang gubernur tetap menjalankan isi wasiat daripada surat tersebut. Nah itu. Artinya apa? Kita melihat seorang khalifah pun pemimpin dunia umat Islam di saat itu, beliau dalam keadaan yang seperti itu. Luar biasa. Mungkin lebih di bawah daripada sederhana gitu. Berkekurangan mungkin. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhbarana sallallahu alaihi wasallam annal muta'affifa mahbubun indallahi Subhanahu wa taala. Rasul mengkhabarkan kepada kita bahwasanya orang yang menjaga iffahnya tadi, kehormatan dirinya itu dicintai, amat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang disebutkan dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasul, la yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Kata Rasul, tidak sempurna iman seseorang itu sehingga orang lain itu, tetangganya itu merasa aman dari keburukannya. Seseorang tangga itu merasa aman dari keburukannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan akan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik. Jikalau tidak mampu, maka dia diam. Liyaskut, dalam riwayat lain itu liyasmut, sama artinya. Innallaha yuhibbul ghaniyal halima al-muta'affifa. Sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai, artinya Allah ridha kepada seorang itu yang sabar, yang bijak, yang muta'affif tadi. Allah cinta ya. Kalau Allah sudah cinta itu, orang yang dicintai Allah ini hampir sama sudah kayak kekasih-kekasih Allah berarti. Kan dicintai, dikasihi berarti. Kayak wali-wali juga berarti ini levelnya. Wa yubghidu al-badhi al-fajira as-sa'ila al-muliha. Dan Allah itu murka, benci pada orang yang al-badhiya, orang yang perkataannya itu kotor. Ketujuh, mencaci maki orang lain, menyambati orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, dan seterusnya. Al-fajira, yang sering berbohong. Dan ketika dia meminta itu, dia meminta dengan memaksa. Nah, Allah kata tujuh orang yang seperti ini. Nah, tadi Allah mencintai tadi tentang kepada orang yang sabar, bijak, dan menjaga akan iffahnya tadi, memiliki sifat iffah. Kemudian ada sebuah doa yang warid dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka al-iffah wal ghina. Ya Allah, berikanlah kepadamu, berikanlah kepadaku, aku meminta kepadamu, yaitu tentang iffah dan ghina. Supaya diberikan iffah tadi, sesuatu yang sudah seyogianya kita pinta iffah. Dan ghina, maksudnya ghina itu ghina nafs, kaya jiwanya itu, sehingga merasa cukup, tidak merasa kurang terus.
Wal muta'affifu al mustaghni billahil qani' bima a'tahu maulahu. Orang yang muta'affif itu orang yang merasa cukup dengan Allah saja, merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, dan dia ridha, dan Allah pun meridhoi akan dia karena dia pun ridha akan pemberian Allah tadi. Maka kalau Allah sudah ridha, Allah akan bukakan baginya itu, wa yaftahu lahu, Allah bukakan baginya itu baba rahmati, pintu daripada rahmatnya. Wa yurziquhu al-ghina was-sa'adah, Allah pun memberikan kepadanya itu rasa cukup dan kebahagiaan. Tatkala seseorang itu sudah mempunyai muta'affif tadi, sifat iffah tadi, qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Wa yamla'u qalbahu imanan wa qana'atan, Allah pun akan memenuhi hatinya itu akan keimanan dan rasa qanaah. Memang awalnya harus kita buat-buat dahulu, kita paksa dahulu. Kayak caranya supaya qanaah, dipaksa-paksa dahulu sehingga Allah sudah berikan dan tertanam di hati kita itu. Afi riwayatin man ista'affa yu'iffahullah. Barang siapa dia itu ada upaya, nah, ista'affa, ada upaya. Bukan berarti dia ujuk-ujuk langsung dapat sifat iffah, itu kada. Harus ada upaya, usaha supaya memiliki rasa iffah itu. Hingga Allah mampukan dia memiliki rasa iffah tadi. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang dia itu berusaha, berupaya untuk istighna, merasa cukup, tidak membutuhkan kepada orang lain dari makhluk selain Allah, maka Allah akan cukupkan baginya itu. Wa man yatasabbara yusabbirhullah. Barang siapa dia itu berusaha, merasa akan sabar, maka Allah akan berikan tadi sifat sabar itu. Wa ma a'tallahu ahadan ata'an huwa khairun lahu wa awsa'u minas sabri. Maka tidak ada pemberian dari Allah yang lebih luas, lebih baik daripada rasa sifat sabar tadi. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kemudian disebutkan juga di sini, fa innama huwa rizqun saqahu Allahu azza wa jalla. Wa la yudhannu al-akhidhu al-muhtaj al-mustahiqu bi annahu madmumun matrudun aw naqisun. Jangan pernah kita itu berpikir orang yang menerima, yang mana dia itu memang sangat memerlukan, muhtaj, mustahiq, memang berhak dia. Dia itu orang yang madmum, orang yang rendah, orang yang matrud atau berkekurangan, orang yang kuranglah. Jangan pernah kita mengira seperti itu. Faqad basyarahu sallallahu alaihi wasallam, Rasul sudah memberikan kabar gembira, mal mu'ni min sa'atin bi afdala minal akhidi idza kana muhtajan. Tidaklah orang yang memberikan, orang yang memberi ini, tapi memang orang yang memberi ini orang yang luas, orang yang kaya raya, kehidupannya itu lapang. Dia tidak mesti lebih afdal, kata Rasul, daripada orang yang menerima. Tapi orang yang menerima ini orang yang memang muhtaj, memerlukan. Di samping dia juga memiliki sifat iffah tadi, kada pernah meminta tapi diberi. Belum tentu orang yang memberi ini lebih mulia. Laisal mutasaddiqu min malin wafirin wa khairatin katsiratin afdala 'inda Allah min al-faqir alladhi yaqbalu as-sadaqah lillahi mu'tamidan ala maulahu hamidan wa syakiran lillah. Tidaklah orang yang bersedekah itu dalam kondisi ini, memang orang yang bersedekah itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, tapi dalam hal ini ada situasi di mana orang yang menerima itu lebih mulia, lebih afdal. Karena orang itu memang orang yang pertama muhtaj, membutuhkan. Kemudian dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, muhamidan, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha rabbahuma, emang Allah yang mengatur keduanya. Wa arada lil awal, emang Allah yang menghendaki bagi orang yang pertama kekayaan, liyaktabirahu, untuk menguji orang yang kaya ini, maukah dia berbagi. Wa arada ats-tsani litsani, kemudian Allah juga menghendaki bagi orang yang kedua itu al-faqra, akan kefakiran itu,
Liyakhtabira subhanahu, supaya Allah ini menguji akan dia itu fa'alahu li hikmah, karena Allah sudah memperbuat hal itu dengan sebuah kehikmah. Ada hikmah di balik itu semua. Orang yang kaya itu diuji mau kada berbagi, dan orang yang fakir itu diuji apakah dia mau bersabar. Nah, maka kedua-duanya itu merupakan hikmah yang Allah sudah tetapkan kepada kita semua. Kiranya ini saja yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dapati, kita pahami pada kesempatan kali ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barakah. Dengan harapannya bertambah ilmu yang manfaat, yang barakah, bertambah juga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bertambahnya keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berhak tergolong menjadi orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirri asrar suratil Fatihah.